Good afternoon. Good afternoon, everybody. As you know, today is one of the most auspicious days of the century, you will say, because this is the day 23rd of August 2023. India landed, as you know, this Chandrayaan-3 landing on the south pole of the moon. Most respected principal sir, respected Dr. Utkarsh, librarian of our college, respected coordinator IPSC, respected teachers and your students. Today আমি একটু প্রোগ্রাম করি বলাইছো। It's a celebration of the 1 year, the first anniversary. So I won't take much time in only few seconds because we will be conducting Professor Vidyoti, Dr. Vidyoti, then Rajnish here will be doing it whole program. And let us congratulate each of us, the Indians, for today's 1 year first anniversary of the mission Chandrayaan-3 and miles where to go. And at this occasion, I just request our respected principal sir to say a few words at the starting, and then I will request Dr. Utkarsh and others also. Principal sir, please one. The program will be conducted by our teachers, principal sir, and colleagues. সম্মানীয় কোঅর্ডিনেটর ইনচার্জ, আমাৰ সম্মানীয় লাইব্ৰেৰিয়ান আইপিএসি কোঅৰ্ডিনেটৰ এণ্ড অসমৰ সম্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্যৰ দিন, আমাৰ সকলোৰে কাৰণে পবিত্ৰ দিন। কাৰণ আজিৰ এই দিনটোতে যোৱা বছৰত চন্দ্ৰযান-3 অৱতৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰত। যিটো ঠাইত গৈছিল এই পৃথিৱীৰ কোনো দেশে গৈ পোৱা নাই। এইটো কাৰণে বেছি গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিব লাগে আৰু পৰস্পৰক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ এই সফল উৎক্ষেপণৰ বাবে। আৰু আমি এই দিনটো প্ৰত্যেক বছৰতে ভালদৰে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে ভৱিষ্যত এমকম বিভাগে যিয়ে কাম কৰি থাকিব সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ। জনাই মই মোৰ বক্তব্য সমাপ্ত। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Principal sir. On this occasion, I request coordinator of IQSC to say a few words, please. This bypassing order, President Principal sir, Monisa, and the teachers and student friends of the economic department. I'd like to first congratulate the department because being from a non-science stream, at least we have made, it's a day when we all Indians are very proud of, that you remember that day. To be very honest, I myself forgot it, since I was going to other programs that the government are organizing, but the date, and that is another thanks for reminding us a moment that we should all celebrate from the years to come. Even a request to all the young generations here that please don't forget this date and remind whoever is living in the next year and the years to come. And as you all know, that since the landing of Chandrayaan from 2003 onwards, this day of 23rd of August has been declared as a National Space Day of India. And India in the future is also going to celebrate this day every year as a National Space Day. Thank you so much. Again, congratulations to the Department of Encom for celebrating this day. It's really an occasion to celebrate and a day to remember, and we should add it to the website of Marte Commerce. Then, although being in commerce stream, we still celebrate this day of national importance. Thank you. Thank you, Dr. Kali. And now, before I request our respected librarian to say a few words, because I specially invited him as an invited guest speaker of this program, I request any of the teachers to come and share their feelings with the Okay, back to you. You can speak later also. And now I request respected Dr. Utkarsh sir, whom we have invited here
to speak, especially something on this topic. Please, sir. Sardar Hotel Hospital and from the other common I guess coordinator, best vacancy search and my best friend. Proud occasion that the Chandrayaan 3 national space day our Prime Minister celebration of Karni ঘোষণা কৰিছিল ইয়াৰ এটা থিম আছিলে জাষ্ট থিমটো হ'ল সময়ত জীৱনক স্পৰ্শ কৰা টাচিং লাইভছ while touching the moon Indian space saga এইটো আছিলে মটো অৰ্থাৎ আমি এটা কথা জানো যে আইনষ্টাইন মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনে এটা কথা কৈছিল যে সায়েন্স এণ্ড ৰিলিজিয়নছ আৰ দ্য টুইংছ অফ এ বাৰ্ড চৰাই এজনে যেতিয়া উৰিব লাগে চৰাই যদি কি হয় দুখন পাখি লাগে যদি এখন পাখি টান নকৰে তেতিয়াহ'লে চৰাইটোৱে উৰিব নোৱাৰে আচলতে তেতিয়া আইনষ্টাইন বা আমাৰ যিটো আমি ইউনিভাৰ্চ অফ নলেজ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁ বেচিকেলি এইটো ৰিলিজিয়ন টু ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ আণ্ডাৰত আছিলে এইটো ছাবজেক্ট নট ৰিলিজিয়ন মানে আমি যিটো চবৰ ৰিলিজিয়ন বুলি কওঁ আৰু চায়েন্স চায়েন্সৰ যিটো কথা এই যিটো স্পেচ ৰিচাৰ্চৰ কথা আমি কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই চবতকৈ প্ৰথম দেশ আৰু দক্ষিণ মেৰু যিটো চাউথ পলত যিটো আমাৰ চন্দ্ৰায়ন 3 লেণ্ডিং কৰিছে উই আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি আৰু চ' উই আৰ ভেৰি মাছ প্ৰাউড অফ ডেট চ' এই কথাটো যেতিয়া হ'ল যে 19 তাৰিখে 2023 তাৰিখে শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা কি কৰিছিলে আমাৰ স্পেচ হেৰিটো লঞ্চ কৰিছিল লঞ্চ কৰাৰ পিছত এখন গৈ আছে তোমালোকে জানা যে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ বিপৰীতে যেতিয়া এটা স্পুটনিক বা ৰকেট যিটো পঠোৱা হয় কি কৰে এটা শক্তি লৈ লাহে লাহে সেই শক্তিটো কি কৰে এটা কেলকুলেশ্যন আছে আৰু সেই কেলকুলেশ্যনত সি গৈ স্পেচ অৰ্বিটত কি লেণ্ডিং কৰে আৰু তাৰ পৰা সি কি কৰে অৰ্বিটেল মুভমেণ্টটো আৰম্ভ হয় দিছ ইজ দ্য বেচিক থিং যেতিয়া তাত গ'ল লেণ্ডিং কৰিলে লেণ্ডিং কৰাৰ সময়ত এটা কথা আহিলে যে কেতিয়া লেণ্ডিং কৰিব আমাৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে এই বস্তুটো কেলকুলেশ্যন কৰিছে যে 23 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত ৰভাৰ এই লেণ্ডিং যিটো কৰিব বিক্ৰম তাত লৈ গৈছে তাত লেণ্ডিং কৰাৰ আগতে তাত মানে কি কৰিছে সেই কিয় লেণ্ডিং কৰিব তেতিয়া হ'ল কি তেতিয়া তাৰমানে তাত আন্ধাৰ যিটো চাউথ পল এইটো মানে ডাৰ্ক কিন্তু তাত কি হয় সূৰ্য উদয় যেতিয়া হ'ব 23 তাৰিখ আজিৰ দিনটো কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত গম পাই তেতিয়া ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে এইটো স্থিৰ কৰিলে যে তাত লেণ্ডিং কৰিব বিক্ৰম আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে ৰখিলে আৰু জানা যে 706 আৱাৰ্ছটো আমাৰ এটা দিনৰ সমান চন্দ্ৰ তাৰমানে প্ৰায় 19 দিন এটা দিন আমি আন্নিক গতিৰ যিটো আমি দিন বুলি কওঁ সেইটো তাত মানে প্ৰায় 19 দিন ইকুৱেল টু মানে 8 ডে গতিকে তেওঁলোকে সেই কেলকুলেশ্যনটো কৰি তাৰপিছত যেতিয়া আমি কলেজত আটাই আছিলোঁ আমাৰ ছাৰ বাইদেউ চব আছে আমি মানে এনেকুৱা এটা এক্সাইটেড যে বিক্ৰম লেণ্ডিং কৰিব আৰু গৈ আছে এইটো গৈ আমি তেতিয়া অডিটৰিয়ামত তাৰপিছত কি হ'ল হঠাৎ লেণ্ডিং কৰিছে শ্ল' হেৰিত গৈ লেণ্ডিং কৰিছে তাৰপিছত যিটো পৰিৱেশ এনেকুৱা হৈছে যে দেশপ্ৰেম যিটো সেইদিনা আমি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আমাৰ টিচাৰৰ মাজত আমি এনজয় দেশপ্ৰেমটো ওপৰৰ পৰা সৰি পৰা বস্তু নহয় এইটো অন্তৰৰ বস্তু তেতিয়া আমি খুব যে ভাৰতবৰ্ষই তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি হিচাপে এইটো চিভিল হ'ল আৰু গোটেই দেশত এইটো চেলিব্ৰেট হ'ল আৰু চেলিব্ৰেট হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ল যে চাইণ্টিফিক যিটো এক্সপ্ল'ৰেশ্যন যিটো স্পেচ ৰিচাৰ্চ এইটোত ভাৰতবৰ্ষই এটা গোটেই 4খন দেশৰ লগতে গোটেই বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে এতিয়া কথা হ'ল যে স্পেচ ৰিচাৰ্চ কিয় লাগে এই যিটো আমি জানো যে আমাৰ মাৰ্চটো মানে আৰু আমাৰ মুন আমাৰ নেইবাৰ যেতিয়া মাৰ্চৰ ওপৰত মানে বেলেগ দেশে গৈছে তেতিয়া যিখন স্পেচ গৈছে সেইখন ভাইটি আৰু চন্দ্ৰৰ এইটো তৃতীয় অভিযান 2008ত ভাৰতবৰ্ষই স্পেচত মানে চন্দ্ৰত অভিযান চলাইছিলে তেতিয়া 2008ৰ যিটো আছিলে তেতিয়া মাত্ৰ 70 কোটি টকা আছিলে আৰু তেতিয়া তাত মানে লিটিল বিট অফ ৱাটাৰ অলপ অক্সিজেন এনেকুৱা কথাবিলাক মানে আহিছিল চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত অলপ বতাহ আছে
পানী আছে, এই কথাবিলাক তেতিয়া আহিলে। কিন্তু সেই মিছনটো ইমান ছাকচেছ নহ'ল। তাৰপিছত আহি 2019ত তেতিয়া আকৌ এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে। তেতিয়া ছেম মানে ৰিচাৰ্চ যিটো আমাৰ 23ত হৈছে, কিন্তু তাত 5টা হেৰি আছিলে। কিন্তু ইয়াৰ পিছত তাৰমানে কি হ'ল, তাত যেতিয়া ফেইলৰ হ'ল, তেতিয়া ভাৰতৰ আমাৰ অসমৰ এজন বিজ্ঞানী আছিলে, তোমালোকে জানিবা, যতীন গোস্বামী, জিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, তেওঁ চেয়াৰপাৰ্চন আছে। তাত অলপ যিটো ফেইলৰ হ'ল, তাৰপিছত নতুনকৈ আকৌ এই মিছনটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু মিছনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আটাইতকৈ ভাল কথা যে অসমৰ স্বয়ং দত্ত তেওঁ আছিলে, আৰু বাকীবিলাকতো আছেই। টোটেল 18জন অসমৰ বিজ্ঞানী তাত আছিলে। আৰু ফৰ্চুনেটলি এগৰাকী ছোৱালী আছিলে, মই ভাল পাম কৈ যে জামুগুৰি হাট কলেজৰ লাইব্ৰেৰীয়ানৰ ছোৱালী, তাই চাইণ্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰিছে। তাই স্পেচ গ্ৰেডত আছিলে, গোৱালপাৰাৰ পৰা আছিলে। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ একাউণ্টেণ্ট এজন আছিল তাত, এই গোটেই ছিষ্টেমটো। গতিকে আমাৰ 17জনে 18জন আছে। তাৰপিছত কি হ'ল, পিছৰ পৰ্যায়তো আমি গমেই পালোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই গোটেই বিশ্বত নিজৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিলে। এতিয়া এই যে স্পেচৰ কথাটো, কিয় আমি স্পেচ ৰিচাৰ্চ কৰোঁ, এইটো এটা বিৰাট বাৰ্নিং কুৱেশ্যন। যে যেতিয়া আমি স্পেচ ৰিচাৰ্চ কৰোঁ, আমি যেতিয়া ছেটেলাইট পঠাওঁ, ছেটেলাইট কি হয়, টেলিকমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইট আছে, পাৰফেক্ট বল বেয়াৰিং যিটো হয়। আমি যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি হয়, মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি থাকে, থকাৰ কাৰণে ইয়াত যদি এটা বল আমি বনাওঁ, বলটো কি হয়, সেই ছেটটো পাৰফেক্ট নহয়। য'ত মানে মাধ্যাকৰ্ষণ নাই, তাত যদি এটা বল বনোৱা, সেই পাৰফেক্ট বল বেয়াৰিঙৰ বনোৱাৰ কাৰণে বা হেৰি কাৰণে এইটো স্পেচ মানে ইউজ কৰা হয়। আমাৰ যিটো ছেটেলাইট, কমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইট, পাৰফেক্ট বল বেয়াৰিঙৰ কাৰণে যিটো টেকন'লজি বা এইবিলাকৰ কাৰণে স্পেচ ৰিচাৰ্চ কৰা হয়। স্পেচৰ সম্পৰ্কত এজন বিজ্ঞানী আৰু এজন সমাজ দাৰ্শনিক, তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিভেদ হৈছিল। এজন ডক্টৰ এছিমো আৰু এজন ডক্টৰ ক্ৰুক। বিজ্ঞানীজনে, এই যিজন সাংবাদিক, তেওঁ মানে বিজ্ঞানীজনক সুধিছে যে এই যে আমি স্পেচ ৰিচাৰ্চ কৰোঁ, এই স্পেচৰ এই পইচাবিলাক কি হয়? তোমালোকে জানিবা যে আমাৰ যিটো চন্দ্ৰায়ন 3 যিটো এক্সপ্ল'ৰেশ্যন হৈছিলে, তাত খৰচ হৈছে 691 ক্ৰোৰ। আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ আমাৰ সেইটো কিমান খৰচ হৈছে? প্ৰায় 700 ক্ৰোৰ। গোটেই বিশ্বই ভাৰতবৰ্ষক জানিছে ক'ত? আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ পৰা জনা নাই, ক'ৰ পৰা জানিছে? স্পেচ ৰিচাৰ্চৰ পৰা জানিছে। এই এছিমোৱে তেতিয়া ডক্টৰ দৰদীক সুধিছে যে এই যে স্পেচত ইমান টকা পইচা খৰচ হয়, এই ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডটো হ'ল, তাৰ মূল্যটো। যেতিয়া কৈছিলে তেওঁ যে স্পেচ ৰিচাৰ্চৰ যিখন স্পেচ যান যায়, তেওঁলোক পইচাবিলাক তেনেকৈ বহুত বান্ধি লৈ গৈ তাত মানে মাটি ফুটি থৈ নাহে, ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডটো ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডতে থাকে। তেওঁ তেনেকৈ কৈছে, তাৰপিছত কৈছে যে তাৰ পৰা মানৱ হিউমেনিটিৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট, মই যে ক'লোঁ চায়েন্স এণ্ড ৰিলিজিয়নছ আৰ দ্য টু ইজ এ পাৰ্ট, দুটা লাগিবই, নহ'লে চৰাইটো মৰিব। গতিকে সভ্যতাটোক যদি আমি এজনী চৰাই বুলি ধৰোঁ, টু ইজটো কি? চায়েন্স এণ্ড ৰিলিজিয়নছ। গতিকে চায়েন্সৰ লাগিব আৰু ৰিলিজিয়নছ মানে কি হ'ল, আমি যদি কওঁ যে চ' কল্ড ৰিলিজিয়ন, মই শব্দটো কৈছোঁ। গতিকে হৈছে কি, নিজৰ যিটো স্পিৰিচুৱেলিটি, নিজৰ যিটো আত্মাৰ সন্ধান, সেইটোৱেতো ধৰ্ম। আৰু বিজ্ঞানটো হ'ল কি? সত্যানুসন্ধান, যিটোৰ আচলতে যাৰ যিটোক আমি কওঁ যে চাৰ্চ ফৰ দ্য ট্ৰুথ। তাৰপিছত এই কথাটো কোৱাৰ পিছত তেতিয়া দৰদী গ্ৰুপে মানে ক'লে যে এছিমোৱে সুধিলে যে স্পেচ ৰিচাৰ্চ হৈছে, স্পেচ কলনি হৈছে, আমি সদায় খবৰবিলাক কওঁ যে স্পেচত বহুত ধনী মানুহে বুক কৰি দিয়ে, তাত মানে ভৱিষ্যতে যাব, এনেকুৱা মানে ধাৰণাবিলাক আহিছে। তেতিয়া ক'লে যে এই কথাটো এনেকুৱা নেকি যে পৃথিৱী, আমাৰ এই সুন্দৰ পৃথিৱীখনত যদি কেতিয়াবা মহা মাৰিমূলক হয়, তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা পলাই তাত গৈ আশ্ৰয় ল'ম। তেতিয়া এইটো দৰদী গ্ৰুপে কৈছিলা, সেইটো ঠিক আৰু এইটো এগেইনষ্ট দ্য চিন, এগেইনষ্ট দ্য ইউনিভাৰ্চ, অৰ্থাৎ স্ৰষ্টাৰ বিপক্ষে ইয়াত মহাপাপ। গতিকে স্পেচ ৰিচাৰ্চৰ যিটো ভেলু, ৰিয়েল ভেলুটো ইয়াতে আছে। এইখিনিকে ক'লোঁ, ধন্যবাদ।